على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين। हज़रत इब्राहीम आला नबीना अलैहिस्सलाम एवं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दुइजन যখন বাইতুল্লাহ নির্মাণ করলেন, দুই পয়গম্বর এই দোয়া করেছিলেন, রব্বানা ওয়াবআথ ফীহিম রাসূলাম মিনহুম রাসূলাম মিন আনফুসিহিম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিকা ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমা وإن كانوا من قبل في ضلال مبين। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम এবং হযরত ইসমাইল দুজন দোয়া করলেন যে আমাদের মধ্যে এমন একজন পয়গম্বর দান করেন যিনি কোরআন পাকে তেলাওয়াত করবেন এবং কোরআন পাকের শিক্ষা দিবেন এবং आत्मशुद्धि করবেন। वयुज़क्की और वो नबी ऐसा हो जो दिलों का तस्किया करे এবং সে নবী এরকম হবে যে আত্মার পরিশুদ্ধি করবে, ইসলাহ নফস করবে, उनको पाक करे। वयुज़क्कीहिम दिल के पाक करबे। क्या मतलब कि ऐ अल्लाह, उद्देश्य की जे है अल्लाह काबा तो हमने बना दिया, हमी तो बैतुल्लाह बनाई दिसी अपनार आदेश है, लेकिन अगर दिलों का काबा सही नहीं होगा, किन्तु यदि दिलेर काबा दिलेर रोग ठीक ना हो तो इस काबा की बैतुल्लाह की कोई कदर नहीं होगी। এই কাবার এই বাইতুল্লাহর কোনো কদর হবে না। যিনি বাইতুল্লাহ নির্মাণ করলেন তিনি হলেন খলিলুল্লাহ, যিনি সহযোগিতা করলেন তিনি হলেন জবিহুল্লাহ ইসমাইল আলাইহিস সালাম। যে ঘরটা বানাইলেন ঘরটা হলো বাইতুল্লাহ, আর দোয়া করতেছেন এমন নবী যিনি তিনি হলেন হাবিবুল্লাহ। তো যদি দিলের কাবা ঠিক না হয়, দিল দুনিয়া মার্কা হয়, আখিরাত মার্কা না হয়, তাহলে তো ये बैतुल्लाह कदर करबे ना। आपके घर की इज्जत वही करेगा, अपनार घरेर इज्जत सही करबे जिसका दिल साफ होगा, जार दिलटा परिष्कार होबे गुनाह थेके, जिसके दिल में खुदा का इश्क और मोहब्बत होगी, जार दिलेर मध्य अल्लाह पाकेर मोहब्बत भालोबासा होबे। देखा आपने दोनों नबी काबा बनाने के बाद ये दुआ क्यों कर रहे हैं? देखছেন আপনি যে দুইজন নবী কাবা বানানো কাবা নির্মাণ করার পরে এই দোয়া কেন করলেন? क्योंकि मुसलमान का दिल काबा है, मुसलमाনের दिल ওইটাই काबा और ওর মধ্যে আল্লাহ। पहले उस गैरुल्लाह से पाक करो। प्रथम बैतुल्लाह दिल के যেখানে আল্লাহর কাবা दिल के তুমি आगे गैरुल्लाहते पाक करते হবে। इसलिए कलेमा में पहले ला इलाहा है, এই জন্য कलेमा तैयबार মধ্যে প্রথম লা ইলাহা, এরপরে ইল্লাল্লাহ, कि दिल को ला इलाहा से खाली करो।
दिल থেকে যত বাতিল खुदा से गैरुल्लाह सब बेर करो, फिर इल्लल्लाह का नूर मिलेगा, तारपर इल्लल्लाह नूर पाओ जाबे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 360 बूतों को काबा से निकाल दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम বাইতুল্লাহ থেকে 360टे मूर्ति बैतुल्लाह থেকে बेर कर दिए, मगर जब तक दिल से गैरुल्लाह के बूत नहीं निकलेगी, যতক্ষণ পর্যন্ত दिल থেকে गैरुल्लाहर भूत बेर ना होबे, उस वक्त तक ये दिल अल्लाह की अज़मतों को, काबा की अज़मतों को नहीं पहचान सकेगा। ওই সব তাহলে ওই সময় ওই সব পর্যন্ত এই দিল আল্লাহ পাকের আজমত, কাবার আজমত এগুলো চিনবে না, যে আল্লাহ পাকের আজমত কত বড়, কাবা কত মর্যাদার অধিকারী, এসে চিনবে না। इसलिए मुज़क्का मुसफ़ा और गुनाहों से तौबा करके जो मुत्तकी बंदे हास करते हैं, उनको काबा शरीफ में कुछ और नज़र आता है। এই জন্যে যার দিলটা মুজাক্কা হয়ে যায়, পরিষ্কার হয়ে যায়, মুসাফা সাফ হয়ে যায়, গুনাহ থেকে তওবা করে যে মুত্তাকি বান্দা হজ করে, তার কাছে কাবার স্বরূপ ভিন্ন রকম মনে হয়। उन्हें काबा के अनवार और तजल्लियात का मुशाहदा होता है। সে তো বাইতুল্লাহর নূর, আল্লাহ পাকের নূরের ঝলক সে কেমন অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা প্রত্যক্ষ করতে থাকে। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की। लेकिन हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाहर के से दो दरख्वास्त करेছেন যে हमारी औलाद में से ऐसा रसूल मबूस फरमाई, वबात रब्बना वबात फ़ीहिम रसूला मिनहुम रसूला मिन अनफुसिहिम, या अल्लाह আমাদের औलाद থেকে এমন একজন রসুল পাঠান, यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अर्थात नबीजी जो लोगों का तस्किया करें, যিনি মানুষের দিল পাক করবেন। तफसीर रुहुल मानी মধ্যে আছে ওয়াইতাহিরু কুলুব আস-সাহাবাতি আনিল ইশতিগাল বিগাইরিল্লাহ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम সাহাবায়ে কিরামের দিলকে গায়রুল্লাহতে পাক করতেন। ওয়ানিল আকাদিল ফাসিদা, আর দিলকে খারাপ আকিদাত থেকে দিল পাক করতেন। इससे मालूम हुआ कि अपनी औलाद के लिए दुआ करें। इधर बुझा गल निजे सन्तान दुआ करते हैं कि अल्लाह आप क़यामत तक मेरी औलाद में ऐसे उलामा रब्बानी पैदा फरमाई, যে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত আমার আওলাদের মধ্যে এমন আল্লাহওয়ালা उलामा पैदा করবেন जो आपके दिए हुए दीन के बाग को पानी दे, যিনি আপনার দেওয়া দিনের বাগানে পানি দিবে, उसको हरा भरा रखे, बागान के परिचर्या करे सबुज श्यामल रखबे, हमारे मकातिब कुरान को और हमारे दारुल उलूमों को कायम रखे, আমাদের कुरानी मकतबগুলিকে, আমাদের বড় মাদ্রাসাগুলিকে कायम रखबे। तो यतलू अलैहिम आयातिका से मकातिब कुरान का सबूत, यतलू अलैहिम आयात द्वारा कुरानी मकतब कायम करार प्रमाण, और युअल्लिमुल किताब से मदारस इल्मिया क़याम का सबूत है, और युअल्लिमुल किताब এর দ্বারা दीनी मदरसाগুলি प्रतिष्ठा करार प्रमाण है। वयुज़क्कीहिम से खानकाहों के क़याम का सबूत है, और युज़क्कीहिम द्वारा खानकार कायम करार प्रमाण है। तज़किया भी मकसद बेअसत नबुवत है, মানে যে নবীদেরকে দুনিয়াতে পাঠানোর মাকসাদের में একটা হলো যে আত্মশুদ্ধি করে, এটা একটা মাকসাদ। और अब नबूवत ख़त्म हो चुकी है, এখন তো নবুয়ত ख़त्म হয়ে গেছে, लिहाजा ये कार नबूवत आपके सच्चे नायबीन और वारिसीन के ज़रिए क़यामत तक जारी रहेगा। অতএব এই নবুয়তের কাজ, নবুয়তও ख़त्म হয়ে গেছে, নবী থাক নাই, কিন্তু নবুয়তের কাজ তো রয়ে গেছে, নবুয়তের মিশন রয়ে গেছে। নবুয়তের কাজ কারা করবে? বলে আল্লাহ রসুল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের सच्चा नायब वारिसीन
এরাই কিয়ামত পর্যন্ত এই নবুয়তের মিশন চালায় যাবে, নবুয়তের কাজ চালায় যাবে। খানকাও মে দিलों की सफाई होती है, খানকার মধ্যে দিলের परिशुद्धि है। दिलों को गैरुल्लाह के किबाड़ खाने और कचरे से पाक किया जाता है। दिलগুলি गैरुल्लाहর আবর্জনা এবং কচরে সে এবং যে সমস্ত জিনিস বাদ দেয় এরকম জিনিস থেকে অপর জিনিস থেকে পাক করে করা হয়, অর্থাৎ গায়রুল্লাহতে পাক করা হয়, গুনাহ থেকে পাক করা হয়, ইখলাস পয়দা হতা হয়। আর আবার এবং একটা পরিষ্কার করা একটা জিনিস ঢুকানো হয়। তো গায়রুল্লাহ এবং গুনাহ, সমস্ত গুনাহতে দিল পাক করা হয়। আর যত ভালো আখলাক, ভালো গুণ এগুলি এবং ইখলাস ইত্যাদি পয়দা করা হয়। मेरे शेख हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक से रहमतुल्लाह अलैह ने एक तबलीगी मरकज़ के बहुत बड़े इज्तिमा फरमाया और आमार पीर मुर्शिद शाह अबरारुल हक से रहमतुल्लाह अलैह एक तबलीगी बड़ो मरकज़े इज्तिमा बोलेছিলেন कि मदरसों से और तबलीगी जमातों से आमाल का वजूद मिलता है। मदरसा द्वारा तबलीग जमातेर द्वारा आमाल আমলগুলি वजूदे आसे, আমলগুলি पावा जाए। गौर से सुनिए, बड़े मनोयोग से सुनो। फरमाया कि मदरसों से तबलीगी जमातों से आमाल का वजूद मिलता है। मदरसा द्वारा तबलीगी जमात द्वारा আমল अस्तित्व है और खानकाओं से आमाल का कबूल मिलता है और खानकार द्वारा আমলগুলি কবুল হওয়ার যোগ্য হয়, কবুলের উপযুক্ত হয়। अल्लाह वालों से इखलास मिलता है, अल्लाह वालों से इखलास पावा जाए, जिसकी बरकत से आमाल कबूल होते हैं। जार बरकत से अमल कबूल हैं, वरना आमाल में रिया और दिखावा हो जाएगा। अन्यथा আমলের মধ্যে रिया लोग देखानो हो जाए। इसलिए मौलाना इलियास से रहमतुल्लाह अलैह जब तबलीग से वापस आते थे तो अपने बुजुर्गों की खिदमत में जाकर दिल की टोंक और सफाई कराते थे। हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह যখন সাধারণ লোকদেরকে নিয়ে তবলিগে 3 দিন যাইতেন, তো ওখানে ফিরে এসে তিনি কী করতেন, বুজুর্গানে দ্বীনের খেদমতে যাইতেন। বিশেষ করে তার শেখ যখন সাহারানপুরে যতদিন ছিলেন তার খানকায় 3 দিন কাটাইতেন, আর তার সম্ভব না হলে মসজিদে 3 দিন ইতিকাফ করতেন। বলে এরকমভাবে বুজুর্গানে দিনের দরবারে যে তার দিলের মধ্যে ময়লাগুলি পরিষ্কার করায় और फरमाते थे, परिष्कार कराइतें और फरमाते थे कि मखलूक में ज़्यादा खलक मलत से बोलते যে মখলুকের সাথে অর্থাৎ অন্যান্য সাধারণ দুনিয়াদার মানুষের সাথে মিলামেশার কারণে, উঠা বসার কারণে दिल में गुबार सा आ जाता है, दिलेर मध्य केमन जेन धुलोबाली एसे যায় ময়লা। जिसकी सफाई में खनकाहों में कराता हूँ, जिसकी सफाई मैं खनकाहों में कराता हूँ, जार परिच्छन्न हमें खानका जे कराई। जब मोटर ज़्यादा चलती है, जखन मोटर बेशी चले फिर ट्यून तो जरूरी है या नहीं, तो अवश्य वही मोटर के की करते हैं तार सार्विस कराइते हैं, खुले खुले बाल देव माजे माजे करते हैं, वरना गर्द गुबार से इंजन खराब हो जाता, अन्यथा धुलोबालिदा इंजन नष्ट हो जाए। इसी तरह दिल में रिया दिखावा और बड़ाई आ जाती है। এরকম দিনের মেহনত, দিনের কাজ করতে করতে অনেক সময় দেখা যায় তাই দাওয়াতের হোক আর তালিম হোক আর তাজকিরা হোক, দিলের মধ্যে বড়ত্ব এসে যায়। जिसकी सफाई खानकाहों में होती है, जार परिशुद्धि परिष्कार परिच्छन्न खानकाय है, तो खानकाहों का सबूत युजाक्की से है। अतः खानकार प्रमाण, खानका इनकर प्रमाण এটা পাওয়া যায় युजाक्कीहिम থেকে। मेरे शेख हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि पहले पारा में तज़किया मुअख्खर है, तालीम किताब मुक़द्दम है। इसलिए उलूम दीनिया की अज़मत व शराफ़त का बयान है ताकि सूफिया को मालूम उलूम दीनिया से इस्तिग़ना ना हो और इल्म शरीयत और तरीक़ात को मग़ायर ना समझे और पारा में तज़किया को मुक़द्दम, चौथे पारा में और 28 पारा में तज़किया को मुक़द्दम फरमाया।
दीन को तंबीह फरमा दी कि तज़किया की नियामों से तग़फ़ुल ना करना। और हज़रत ने उसकी तमसील ये बयान फरमाई थी कि जहाँ तालीम मुक़द्दम है वहाँ तहलिया की शराफत मकसूद है। जैसे आतर की शीशी साफ़ करने से मकसूद आतर है कि शीशी इसमें आतर डाला जाए, और जहाँ तज़किया मुक़द्दम है वहाँ तखलिया की अहमियत मकसूद है कि गंदगी शीशी में आतर की खुशबू ज़ाहिर ना होगी। इस मिसाल से उलमाए दीन और सूफिया किराम दोनों को हिदायत वाज़ेह हो गई कि सूफिया किराम ज़िंदगी भर सिर्फ क़ल्ब की शीशी ना धोते रहें, उलूम की भी फ़िक्र करें जो मज़रूफ़ हैं, और उलमाए किराम उलूम दीन के लिए क़ल्ब की शीशी के तज़किया और तत्हीर की फ़िक्र करें, इससे गाफिल ना हो। सुभान अल्लाह, मेरे शेख की ये तकरीर जामे शरीयत तरीक़ात है। बलंजे कुरान पाक के मुद्दे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम তার জন্য হজরতে ইব্রাহিম আলাইহিস দোয়া করেছিলেন। তো প্রথম সূরা বাকারার মধ্যে তো আছে যে আল্লাহ এমন নবী পাঠান যিনি কী করবেন, কোরআন তেলাওয়াত করবেন এবং কোরআনের শিক্ষা দিবেন এবং আত্মশুদ্ধি করবেন। আত্মশুদ্ধিটা একবার 3 নম্বর বয়ান করেছে, কিন্তু চতুর্থ পারায় আর 28 পারায় এখানে তজকিয়া আত্মশুদ্ধির আগে আনছে। ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতি ওয়া ইউযাক্কিহিম, তজকিয়াকে আগে আনছে। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম जो দোয়া করেছিলেন তখন কিন্তু তজকিয়াকে 3 নম্বর রাখছেন। কি রব্বানা ওয়াবা'থ ফীহিম রাসূলাম মিন আনফুসিহিম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিকা ওয়া ইউআল্লিমুহুল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা ওয়া ইউযাক্কিহিম। আল্লাহ এমন নবী পাঠান যে নবী কোরআন পাকের তেলাওয়াত করবে, কোরআনের শিক্ষা দিবে এবং আত্মশুদ্ধি করবে। কিন্তু চতুর্থ পারার মধ্যে 28 পারার মধ্যে এখানে তাজকিয়াকে এটা তালিমের আগে নিয়ে এসে ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতি ওয়া ইউযাক্কিহিম ওয়া ইউআল্লিমুহুল কিতাব, যিনি কোরআন পাকের তেলাওয়াত করবেন, আত্মশুদ্ধি করবেন, কোরআনের শিক্ষাও দিবেন, হিকমতের শিক্ষাও দিবেন। তো এই যে কারণটা কি, এক জায়গায় আগে নিয়ে আসছে, পরে নিয়ে আসছে, আর এক দুই জায়গায় আগে নিয়ে আসছে। এটা কারণ বলতেছেন যে এর দ্বারা ওলামায়ে দ্বীন, ওলামায়ে কিরামদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন कि तज़किया की नियामत से तग़फ़ुल ना करना, आत्मशुद्धि नफ्सेर इस्लाह থেকে गाफलत करो ना, अलसता करो ना। और हज़रत ने इसकी तमसील ये बयान फरमाई। এবং हज़रत वाला फरदी रहमतुल्लाह अलैहि, আব্দুল গনি ফুলফি रहमतुल्लाह अलैहि এইভাবে বলেছিলেন যে যেখানে তালিমকে আগে উল্লেখ করেছেন ওখানে তাহলিয়া উদ্দেশ্য, তাহলিয়া বলে যে একটা তখলিয়ার তাহলিয়া বলে সাজানো, তাহলিয়া বলে সাজানো, তখলিয়া বলে খালি করা। তখন তাহলিয়া কি শরাফত মকসুদ है, যেখানে তালিমকে আগে নিয়ে এসে ইউআল্লিমুল কিতাব ওয়াল হিকমত ওয়া ইউযাক্কিহিম, ওখানে তাহলিয়া অর্থাৎ তাজকিয়াকে শেষে কেন আছে, অর্থাৎ তোমার দিলকে একটু ভালো আমল দ্বারা সাজাও। এই তাহলিয়া যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, এইটিকে বোঝানো হয়েছে। যেমন আতর শিশি পরিষ্কার করে তারপরে না তার মধ্যে আতর রাখে, এর জন্য কিন্তু আজ আতর শিশি পরিষ্কার করতেছে, এই পরিষ্কারের উদ্দেশ্য কি, উদ্দেশ্য তো আতর। এই শিশি में আতর ডালা जाएगा, এই শিশির মধ্যে আতর দিতে হবে, এই জন্য পরিষ্কার করতেছি। তাহলে যে আমি যারা ইলমে দ্বীন, তালিম, দাওয়াতের কাজে আসে তারা যেন ভুলে না যায়, তারা যেন তাদের দিলকে ওই আতর দ্বারা, দিলের মধ্যে আতর যেমন শিশির মধ্যে আতর দেয়, তো এরকমভাবে তারাও যেন
কি করে দিলকে পরিষ্কার করে দিলকে সাজায়, দিলকে সাজিয়ে ফেলে ভালো আখলাক দ্বারা। আর যেখানে তাজকিয়াকে আগে আনছে ওখানে তাখিলা উদ্দেশ্য। যখন 28 পারা কী রয়েছে, আগে আত্মশুদ্ধি তারপর তালিম, ওখানে তাজকিয়া দ্বারা উদ্দেশ্য দিলকে গায়রুল্লাহতে খালি করা, দিলকে গায়রুল্লাহতে খালি করা। এই জন্য তাফসীর রুহুল মানির মধ্যে ওয়াইজাক্কিহিমের তাজকিয়া তার তাফসীরে বলছে ওয়াইতাহিরু কুলুবা সাহাবাতি আনিল ইশতিগালি বিগাইরিল্লাহ, যে হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের দিলকে গায়রুল্লাহ থেকে আকায়েদে ফাসাদা থেকে পাক করতেন। যেহেতু যদি আমি আগে দিলকে পরিষ্কার না করি তাহলে তো ওর মধ্যে আতর দিলি ওই আতর প্রকাশ পাবে না, ওই যদি কোনো ময়লা থাকে সে ময়লার গন্ধ আসবে। এর দ্বারাই ওলামায়ে কিরাম সুফিয়ায়ে কিরাম সকলকে হেদায়েত করেছেন, তাদের জন্য হেদায়েত স্পষ্ট। অর্থাৎ সুফিয়ায়ে কিরাম সারা জীবন শুধু ওই দিল পাক করতে থাকবে না, বরং তার মধ্যে ভালো ভালো গুণকেও ঢোকাইতে থাকবে। যে আমি শুধু গুণাতে বাসলাম কিন্তু আমল করলাম না, গুণাতে যেমন বাঁচতে হবে ওইরকম সাথে যে আমল দ্বারাও জীবনকে সাজাইতে হবে। তাই শুধুমাত্র আমি কুয়া সেচতে থাকলাম, আচ্ছা আসে দেখা যাবে কাদা আসতেছে পানি আসতেছে না, তো সারা জীবন তো আমি কুয়াতে পানি ফেলতে 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 একদম কাদা মাটি সব উঠেছি, কিন্তু ওটাকে যে আমি আবার ভালো পানি দ্বারা ভরবো এটা তো করতেছে না। তো এই জন্য দিলকে যেমন পাক করতে হবে সাথে সাথে দিলের মধ্যে ভালো গুণ দ্বারা দিলকে সাজাইতে হবে, ইখলাস দ্বারা, তাকওয়া পরহেজগারি দ্বারা, আল্লাহর মহব্বতের দ্বারা, আল্লাহ পাকের পর ভরসার দ্বারা, আখিরাতের ফিকির দ্বারা, মানুষের প্রতি দয়া মায়া দ্বারা, দানশীলতার দ্বারা, এগুলির দ্বারা দিলকে সাজাইতে হবে। তো দিল এক তো যেমন আমি দিলকে পাক করতে থাকবো, যেমন নাকি আমি শিশিকে পরিষ্কার করতেছি দামি আতর রাখবো, তো শুধু সারা জীবন শুধু পরিষ্কার করতে থাকবো না, বরং পরিষ্কারের সাথে পরিষ্কার করব আর সাথে সাথে ওখানে আমি আমার দিলের মধ্যে ভালো গুণগুলি দ্বারা দিলকে সাজাইব। যেমন ঘরে যখন মালপত্র ঢুকায় তো আগে ঘরটা পরিষ্কার করে নেয়, এরপরে আলমারি কোন জায়গায়, শোকেস কোন জায়গায়, ড্রেসিং টেবিল কোন জায়গায়, এগুলি সেভাবে সাজায়। তো আগে পরিষ্কার করে তারপরে এগুলি এক জায়গায় সাজায়। তো ঠিক ওরকমভাবে একজন ঈমানওয়ালা যে দিলকে ওরকম গায়রুল্লাহতে পাক করবে, গায়রুল্লাহ বলতে গুনাহ বলে, এর থেকে সম্পূর্ণ দিলকে পাক করবে, এরপরে ভালো ভালো গুণ দ্বারা যাকে আখলাকে হামিদা বলে, আখলাকে হামিদা বলে, এর দ্বারা দিলকে পাক সাজাবে। হযরত মুফতি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি শেখুল হাদিস জাকির রহমতুল্লাহ খলিফা দারুল দেওবন্দ এশিয়ার সবচেয়ে বড় মুফতি ছিলেন মুফতি মাহমুদ গাঙ্গুই রহমতুল্লাহ আলাইহি, তার কিতাবের মধ্যে আছে, একজন জিজ্ঞাসা করতেছে নিসবত কাকে বলে, অর্থাৎ দিলায়াত কাকে বলে, নিসবত মা আল্লাহ কাকে বলে। হযরত বলেন যে আখলাকে রজিলা, যত খারাপ চরিত্র, খারাপ অভ্যাস, খারাপ গুণ, এগুলিকে দিলকে পাক করে আমার ওই দিলকে আখলাকে হামিদারা সাজানোর নাম হলো নিসবত মা আল্লাহ, এরা তাল্লুক মা আল্লাহ, এটাই বলে বেলায়াত যা বলে। অর্থাৎ সাহাবা ইকরাম যেমন কুফরির ময়লা থেকে দিল পাক করেছিলেন, সমস্ত গুনাহ থেকে দিল পাক করেছিলেন এবং আল্লাহ পাক গুনার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করেছিলেন, এখন সাহাবা ইকরাম তাদের দিলকে ইখলাস দ্বারা, তাওয়াক্কুল দ্বারা, ওইরকম তারপরে তাকওয়া পরহেজগারি দ্বারা, আল্লাহর মহব্বত মারিফত দ্বারা, এগুলির দ্বারা দিলকে সাজাইছিলেন। এই জন্য দিলকে পরিষ্কারও করতে হবে আবার ভালো গুণ দ্বারা সাজাইতে হবে। सुबहानल्लाह, मेरे शेख की तकरीर जामे शरीयत तरीक़ात है। हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह ने शाह अब्दुल गनी साहब के लिए फरमाया था, हज़रत हकीमुल उम्मत शाह शबरी थानवी अब्दुल गनी फुलफुरी সম্পর্কে বলেছিলেন कि आप हामिल उलूम शरीयत और हामिल उलूम तरीक़ात हैं। আপনার দিল যেমন আপনার মধ্যে ইলমে শরিয়ত আছে, সাথে সাথে আপনাদের মধ্যে উলুমের তরিকাত, তরিকাতের ইলমও আপনার মধ্যে আছে।
তরিকাতের ইলম আপনার মধ্যে আছে। अल्लाह अकबर। तालीम किताब में हिकमत की अहमियत, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वयुअल्लिमुल किताब वल हिकमा। एमन नबी पाठाইছেন যে নবী উম্মতকে কিতাবের শিক্ষাও দিবেন এবং সুন্নতের শিক্ষা দিবেন। এর দ্বারা ये भी मालूम हुआ, इससे ये भी मालूम हुआ कि मुअल्लिम ऐसा होना चाहिए। এর দ্বারা বোঝা গেল যিনি মুআল্লিম হবেন, যিনি শিক্ষক হবেন, তিনি তো जो किताब भी पढ़ाए, যে কিতাবই পড়ান না কেন, और हिकमत भी बताए এবং हिकमत बोलूक, यानी लोगों को होश फहमी और फहमे दीन की तालीम दे, अर्थात মানুষদেরকে সুন্দর বুঝ এবং দিনের বুঝের तालीम दिबे। अगर मुअल्लिम हिकमत नहीं जानता, यदि मुअल्लिम में हिकमत ना থাকে तो उसकी तालीम किताब नाक़िस है, তাই তার কিতাবের তালিমটা কি নাকিস হবে, অসম্পূর্ণ হবে। আগের জামানায় বুজুর্গানের দিন তারা মুআল্লিম ছিলেন, তাদের তরিকা ছিল, তারা লেখাপড়া শেষ করে একই শায়েখের কাছে, একই শায়েখের সোহবত পেয়েছে, আবার তালিমও পেয়েছে, একসাথে তালিম তরবিয়াত হয়েছে। পরবর্তীকালে তালিম আলাদা হয়ে গেছে, খানকা আলাদা হয়ে গেছে। তারপরও তারা কি করেছে, তালিমে পরে তারা আবার তাজকিয়ার জন্যে তারা আবার শায়েখের কাছে 1 সাল লাগাইছেন। ইমামে আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এত বড় ব্যক্তিত্ব, যার ইলমের সামনে ওই যুগের কোনো মুহাদ্দিস, কোনো মুফাসসির, কোনো ফকিহ তার সামনে মাথা নত করতে সবসময় এমন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ইমামে মালিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, ইমামে আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ, তিনি ছিলেন ইরাকের বাগদাদের মুফতি আজম, ইমামে আজম। কারণ যখন আব্দুল্লাহ মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বাগদাদে আসলেন, তো তার সাথে 3000 ছাত্র মদিনার থেকে তার সাথে চলে আসেন। আমাদের যশোরে কত মাদ্রাসা মিলে 3000 হবে, কিন্তু মাদ্রাসাগুলি সব 500, 550, 600, 700, 800 এইরকম ছাত্র। এখন 1000 ছেলে হয়নি যশোরের কোনো মাদ্রাসায়। আর আব্দুল্লাহ মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা একজনের সাথে 3000 ছাত্র, তার মধ্যে 1500 সাহাবী আর 1500 তাবেঈ। আব্দুল্লাহ মাসউদ সাহাবী ছিলেন। আজকেই বুখারী শরীফের মধ্যে গেল, আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতেছেন, আমরা যখন মদিনাতে আসলাম, তো হযরত আব্দুল্লাহ মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা এবং তার মা, এই দুইজন নবীজির বাড়িতে এত আসা যাওয়া করত। ওনার মা নবীজির আম্মাজানদের কাছে এত বেশি আসা যাওয়া করত যে ওনারা বলতেছেন, আবু মুসা আশআরী, যে আমরা মনে করছি মানে এই দুজনই বাড়ির সদস্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে এত বেশি আসা যাওয়া তার মায়ের, আর আব্দুল্লাহ মাসউদ তো তার খাদেম এবং সাহেবুন নালাইন বলা হয়, নবীর জুতাওয়ালা। আব্দুল্লাহ মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা নবীজির জুতা তারপরে সামানপত্র নিয়ে থাকতেন, আর জুতা যেখানে নিতেন, যেখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুতা খুলে ঘুমাইবেন, তো আব্দুল মাসউদ জুতা মাথার তলে দিয়ে শুইতে, যাতে চুরি না হয়ে যায়, হারায় না, এইরকম সব সাহেবুন নালাইন বলা হয়। এবং ওনাকে বলা হয় যে হুবহু নবীজির মতো কথা বলেন, নবীজির মতন হাঁটেন, নবীজির মতন বসেন, নবীজির মতো তার চলনটাই নবীজির মতো। এই কারণে তার সবসময় খাস খাদেম ছিলেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রঙে রঙিন হয়ে গেছিলেন। তার সিফাত,
তার কথাবার্তা হুবহু একদম আব্দুল মাসউদের মধ্যে। তো আব্দুল্লাহ মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইলম হাসিল করেছেন এবং কোরআন পাকের 114টা সূরা, তার 70টা সূরা সরাসরি নবীজির কাছ থেকে মশক করে শিখেছেন আব্দুল্লাহ মাসউদ। এবং সাহাবায়ে কেরাম 4 খলিফার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ মাসউদ। 4 খলিফার পরে শ্রেষ্ঠ আলেম আব্দুল্লাহ মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা। এবং বুখারী শরীফে আসছে আব্দুল্লাহ মাসউদ নিজেই বলতেছেন, সাহাবারা জানতেন আমি তাদের থেকে সবচেয়ে বড় আলেম। তার কারণ হলো আমার একটা অভ্যাস ছিল, আমি যখনই শুনছি অমুকের কাছে একটা নবীজির হাদিস আছে, যত দূর হোক না কেন আমি সেখানে চলে যেতাম। আমি দ্বিধাবোধ করতাম না। এই কারণে হযরতে ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু বলেছিলেন বাগদাদবাসী দিয়ে, তোমরা 400টা দিচ্ছি না, তো আমার দরকার ছিল তার, আব্দুল মাসউদ আমার কাছে থাকার দরকার, কিন্তু তোমরা 400 আচ্ছা নিয়ে যাও, তো কদর করো। এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন 4 জন থেকে শিক্ষা করো, তার মধ্যে আব্দুল মাসউদের নাম বুখারীতে আছে যে কোরআন শেখো 4 জনের কাছ থেকে, তার মধ্যে আব্দুল মাসউদের নাম আসছে। তো আব্দুল্লাহ মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কিরাতের দিকে 70টা সূরা সরাসরি নবীজির থেকে শিখছেন। হুজুর সাহেবের খাস খাদেম, যাকে সাহেব নালাইন, জুতাওয়ালা বলা হয়, লাঠিওয়ালা বলা হয়, নবীজির লাঠি সবসময় খেদমত। এবং হুজুর সাহেব বাড়িতে বেশি তার মায়ের তার আসা যাওয়া, যে কারণে আগন্তুক ব্যক্তি মনে করতেছে নবীজির বাড়ির সদস্যরা এইরকম নবীজির থেকে ইলম হাসিল করেছে। এই কারণে তার নামাজের পদ্ধতি, তার মাসলা মাসাইল এখান থেকে ইমাম আবু হানিফা নিয়েছেন। আমাদের ইমাম আবু হানিফা যে তার সমস্ত মাসলা মাসাইলে এই আব্দুল মাসউদ তার ছাত্র থেকে নিয়েছেন। তো আব্দুল্লাহ মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলার সাথে সাহাবাই 1500 সাহাবা আর 1500 তাবিঈন তার থেকে ইলম শিখেছে। এই জন্য বাগদাদ ছিল ইলমের মার্কাজ। পৃথিবীর 3টে মার্কাজ ছিল ইলমের মার্কাজ, একটা মদিনা, একটা মক্কা, একটা বাগদাদ। আবার বাগদাদে হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু খেলাফত বাগদাদে কুফায় ছিল, যে কারণে 4 খলিফার 1 খলিফা, শেষ খলিফা তার পার্লামেন্ট কোথায়? কুফাতে, বাগদাদে। ইমাম আবু হানিফা কুফায়। এই কারণে হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলার ইলম, আব্দুল মাসউদের ইলম, 2 সাহাবীর সমন্বয় ইলম, বাস ওখানেই। ওইটাকে বলা ইসলামের মার্কাজ বলতো, মার্কাজুল উলুম, ইলমের মার্কাজ। আর একটা হলো মদিনাতে যিনি ইমাম ছিলেন, মার্কাজের সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন যায়েদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা। আর যিনি কাতের ওহী আর মক্কার সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন, যারা তাকে মেনে চলতো, ওখানে হযরত ইবনে আব্বাসের মাযহাব চলছে, ইবনে আব্বাসের ছিলেন মক্কায়। এই 3 জায়গায় 3টে মার্কাজ 3 জন সাহাবীর হাতে। তো হযরতে আব্দুল্লাহ মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার ছাত্র থেকে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি ইলম পেয়েছেন। ইমামে আবু হানিফা তাবি আর ইমামে মালিক, তো দুই একটা হচ্ছে বাগদাদ আর একটা হচ্ছে মদিনা। তো বাগদাদের মুফতি আজম ইমামে আজম আবু হানিফা পুরো ইরাকের মধ্যে যত উলামায়ে কেরাম, যত ফুকাহায়ে কেরাম, যত মুফাসসিরিনে কেরাম, যত মুহাদ্দিসিনে কেরাম, সকলের সেরা ইমামে আজম আবু হানিফা, ওনাকে ইমামে আজম বলা হয়। সকলেই তার কথা মেনে চলে। আর মদিনাতে যাকে ইমাম দারুল হিজরা বলা হয়, ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, তিনি মদিনার যত উলামায়ে কেরাম, মুফাসসিরে আযম, ফুকাহায়ে কেরাম সকলের তিনি ইমামে আজম ছিলেন।
ইমামে আজম ছিলেন। এই দুই ইমাম একদিকে, আর পরের দুই জুনিয়র ইমাম, ইমামে শাফি আর মালিক, ইমামে আহমদ হাম্বলি আরেক দিকে। তো ইমামে আজম আবু হানিফা যে শায়েখের সোহবত যাইতেন, ইমামে মালিকও সেই শায়েখের সোহবত। তো ইমামে আবু হানিফা 1 বছর না, 1 সাল না, 2 সাল লাগাইছে খানকার মধ্যে। তাই তিনি বলে লাউলা সানাতান লাহালাকা নোমান, ওই 2 বছর যদি আমি না থাকতাম তা আমার মতো নোমান ধ্বংস হয়ে যাইত। এটা ইমামে আজম আবু হানিফার কথা, কত গুরুত্ব। এই জন্য মহতাম দোস্তর বুজুর্গ, এই জন্য হজরত ইলিয়াস রহমতুল্লাহর শেষ সিটি, যেটা মাকাতিব ইলিয়াস পড়ে দেবে, একদম শেষ সিটি, ওখানে তিনি লিখতেছেন, আমার এই দাওয়াত তবলিগের মেহনতের জন্যে 3 শ্রেণীর লোকের দরকার। মাহিরিন সিয়াসত, সিয়াসত তুখোড় রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিকবিদ, তো তুখোড় রাজনীতিবিদ। 2 নম্বর ওলামায়ে শরিয়াত, শরিয়াতের মধ্যে পাক্কা মজবুত আলিম। ও মাশায়েখে তরিকাত, উভয় 3টে শব্দ এখানে আছে। ও মাশায়েখে তরিকাত অর্থাৎ হক্কানি পীর ও মাশায়েখ, যেখানে হক্কানি পীর মাশায়েখ থাকবে, যেখানে ওলামায়ে শরিয়াত থাকবে, যেখানে মাহিরিন ইসলামী সিয়াসাতও থাকবে। তাই 3 জন হজরতের সাথে ছিলেন। হজরতে হুসেন মাদানী রহমতুল্লাহ আলাইহি, তিনি কঠিন বড় রাজনীতি ছিলেন, এবং হজরতের বয়ান নিজামুদ্দিনের বয়ান হয়েছে। যখন নিজামুদ্দিন গেছেন তো হজরত ইলিয়াস রহমত বলছে আপকো বয়ান করনা পড়ে। বলে আমি কি বয়ান করি, এখানে বয়ান তো ভিন্ন, এখানে তো 6 নম্বর পরে বয়ান, আমি কি বয়ান করি? তাহলে যা আসবে তাই বয়ান করি। পরে উনি 6 নম্বর পরে বয়ান করছে, বয়ান যা হতে 6 নম্বর পরে হয়ে গেছে। যখন হজরত মাদানী রহমত বয়ান করলেন নিজামুদ্দিনে, একবার পুরো 6 নম্বর পরে। तो हाजी असलम तो अरे आप तो 6 नंबर पर बयान कर दे। ये सब उसका हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह महफिल मेवाते और हजरत इलियास रहमतुल्लाह इस्तिमा मेवाते কাছাকাছি। হজরত মাদানী রহমত শুনছেন, আরে ইলিয়াস রহমত হজরত মাওলানা ইলিয়াসের ইয়ে হইতেছে মাহফিল, এই ইস্তেমা, ওখানে কিসের মাহফিল, চলো আমরা ইস্তেমায় যাই। ওদিকে হজরত ইলিয়াস রহমতুল্লাহ শুনছেন হজরত মাদানীর মাহফিল ওখানে, আরে কিসের ইস্তেমা, চলো আমরা সব মাহফিল, আমরা মাহফিলে চলে যাই। তো এদিকে হজরত মাদানী রহমতার লোকজন নিয়ে রওনা, ওদিকে হজরত ইলিয়াস রহমতার লোকজন রওনা, মাঝখানে দেখা হয়েছে, 2 জামাতে এক জায়গায় হয়ে গেছে। এই ছিল আমার আকাবেরদের মধ্যে মিল, মহাব্বত, ভালোবাসা। যে যেখানেই থাকে না কেন একে অপরের সহযোগী, একে অপরের তাকে সাপোর্ট দেওয়া, এটা আমাদের আকাবের তরিকা। এটা তো সবই তো নবীওয়ালা কাজ, সবই নবীওয়ালা কাজ। ওদিকে মাহিরি ওলামায়ে শরিয়াত, মুফতি আজম হিন্দুস্তান সবচেয়ে বড় মুফতি কিফায়াতুল্লাহ, যখনই কোনো কিছু হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে মুফতি সাহেব এই ব্যাপারে মাসলা। একদিন বলতেছেন, মুফতি সাহেব আমার তো ভয় হইতেছে যে এটা এরহাসাত কিনা। এরহাসাত বলে যখন কোনো কাজ দ্রুত গতিতে সফলতায় পৌঁছে যায়, তো এরকম কিন্তু আল্লাহ যদি কবুল না করে তো ধবাস করে আবার নিচে নামে যায়, এমন ভুল ভ্রান্তি হয়ে যায়, আবার সে হিরোতে জিরো চলে যায়। এইরকম তো না, এরহাসাত তো না, এরহাসাত না, বিলকুল নেই, এরহাসাত না। এরহাসাত হইতো তো এই ফিকির পয়দা হইতো না আপনার মধ্যে যে না জানি এটা কি হইতেছে, ইখলাস আপনার মধ্যে আছে। এই জন্যে মহতাম দোস্তর বুজুর্গ, আমাদের বুজুর্গানা দিন এরা কাজ করে গেছেন, সবসময় আল্লাহর দিকে নজর, আল্লাহ কবুল করে নাও। আমার মতে নারাজ হয়ে এটাকে তুমি এটা প্রত্যাখ্যান করো না, এটা ফিরেই দিও না। এই যে সবসময় তার লোক মার না। তাই তো যখন আগের যুগে উস্তাদরা ছিল এরকম, যে কারণে ফারেক হওয়ার পরে 1 বছর শায়েখের দরবার কাটাইছে। বাংলাদেশ দেখেন যে কয়টা গোলাপ ফুল বাংলাদেশে আছে, যাদের দ্বারা বড় মাদ্রাসা
মানুষের দিন জিন্দা হয়েছে, মসজিদ মাদ্রাসা কায়েম হয়েছে, প্রত্যেকে খুঁজে দেখেন। হাটাজারি মাজার প্রতিষ্ঠাতা হযরত হাবিবুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাই, আর ওই মাজার মহতমে মৌলানা আব্দুল ওয়াহাব সাহেব রহমতুল্লাহ আলাই, দেখেন তাদের দ্বারা কত মাদ্রাসা, তাদের শাখা প্রশাখা পরে হয়েছে। গহরডাঙ্গা হযরতে শামসুল হক ফরিদপুরি রহমতুল্লাহ আলাই, তার দ্বারা আল্লাহ পাক কত মাদ্রাসা, বরং যেখানে গেছে একটা মাদ্রাসা আর একটা মসজিদ হয়েছে। হযরতে শামসুল হক ফরিদপুরি রহমতুল্লাহ দ্বারা উনি যেখানে গেছেন হয় একটা মাদ্রাসা হয়েছে, একটা মসজিদ হয়েছে একটা প্রতিষ্ঠান। তালগাছি বিশ্বে ঢাকাতে লালবাগ নুরিয়াতে হাবিজ জুজুর রহমতুল্লাহ আলাই, লালবাগে শামসুল হক ফরিদপুরি হাবিজ দুইজন, ওখান মুফতি দিন মোহাম্মদ শেখ, ওখান বরকাট্টার মধ্যে হযরতে পীর জুজুর রহমতুল্লাহ আলাই, ওদিকে ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জে ওখানে হচ্ছে হযরতে আতহারি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাই। এইগুলি বাংলাদেশ সব জায়গায় যেখানে যাবেন দেখবেন বড় বড় ব্যক্তিত্ব এই সব শাইখে তরিকাতের কাছে সাল লাগাইছেন। তারপরে ফারেক হওয়ার পরে তারপরে আল্লাহ পাক তাদের কাজ নিয়েছেন। এই জন্যে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলাইহি বলে, আমাদের লক্ষ্য করে ওলামা ইকরাম, যে মসনাদে দর্শের মসনাদে বসার আগে, মসজিদের মেম্বারে বসার আগে কোনো শাইখে তরিকাতের কাছে নিজের নফসে ইসলাহ করা, তারপরে এলিম তালিমের জন্য দর্শে বসো, খুতবার জন্য মসজিদের মেম্বারে পরে বসো, এর আগে না। হযরতে আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহমতুল্লাহ বলেন, বুখারি শরীফ দর্শ, বুখারির শেষ সবকের সময় বলেন যে बुखारी कितने बार ख़त्म कर लो, इल्म की हकीकत नहीं पाओगे, इल्म की रूह नहीं पाओगे जब तक अहलुल्लाह की जूतियाँ सीधी नहीं करोगे। बोले যত বুখারি কতবারই খতম করে নাও না কেন, ইলমের রূহ পাবা না, ইলমের বাস্তবতা পাবা না যত সময় কোনো আল্লাহওয়ালার জুতা সোজা না করবা। এই জুতা সোজা করার অর্থ যে জুতা সোজা করা না, অর্থাৎ তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত আরেকজনের গোলামি না করবা, যখন তার গোলামি করে ওই গোলামের ওসিলায় শায়েখের গোলামি না, শায়েখের গোলামির কারণে আস্তে আস্তে রসুলের গোলামি তৌফিক হয়, আস্তে আস্তে আল্লাহ পাকের গোলামি তৌফিক হয়। এই কথাটা হযরতে ইমামে রব্বানী রশিদ আহমদ গাঙ্গুই রহমতুল্লাহ বলেছেন, যে একজন বলতে হিকায়াতে আউলিয়ার মধ্যে আসছে, আর ওয়াই সালাসার মধ্যে হাকিমুল উম্মাহ থানভী নিয়ে আসছেন এই ঘটনাটা, যে একদিন করে হঠাৎ করে হযরতে ইমামে রব্বানী রশিদ আহমদ গাঙ্গুই রহমতুল্লাহ বলতেছেন, ক্যা मैं বাতলাऊं, আমি কি বলবো? হযরত বলেন দেখো, আমি হিন্দুস্তানে ছিলাম আর আমার শায়েখ তখন কোথায় মক্কায়, কিন্তু যতই সে দূরে থাক, আমি হিন্দুস্তানে হাজার হাজার মাইল দূরে রয়েছে, তবু আমার শায়েখের সাথে পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজ করি না। কী করে পরামর্শ করেছে আল্লাহ বলতেন, দিলে দিলে দূর থেকে সম্পর্ক হয়েছে রুহানি মোবাইলে। এরপর বলে 3 দিন পরে ক্যা বাতলাও বলেন, এরপর 3 বছর সরাসরি মদিনার সাথে সম্পর্ক হয়ে যায়। এখন যা কিছু করি মদিনার থেকে করি, মদিনাওয়ালার সাথে পরামর্শ করি। আমাদের আকাবের এমনি এমনি না, প্রত্যেকটি আকাবের দেওবান সকলের মিজাজের মদিনার দিকে তাকায় থাকে। শেখ জাকারিয়া আহমদের কোনো কিছু বলেন নাই, রওজার থেকে ইশারা না পর্যন্ত। হযরত ওমর পালন করে বেশি বেশি নবীজিকে স্বপ্ন দেখতেন, আর ওখান থেকে নবীজির থেকে যা হিদায়াত পাইতেন, শেখ জাকারিয়াকে বলতেন যে হযরত নবীজি এই কথা বলেছেন। এইরকম তো আমাদের প্রত্যেকটি আকাবের, আমাদের প্রত্যেকটি ওলামা ইকরাম মুরব্বীরা, তাদের সম্পর্ক সোনার মদিনার সাথে ছিল, এমনি মিন্না। এই জন্য মেরে মহতাম দোস্তর বুজুর্গ মদিনাওয়ালার থেকে পাশ করাইছেন। আমার শায়েখ মুর্শিদ তাহার অবস্থা এরকম যে মৌলানা আব্দুল হামিদ সাহেব, যিনি সাউথ আফ্রিকার সবচেয়ে বড় আলিম, মৌলানা আব্দুল হামিদ সাহেব আমার এখানে আসছে একবার, আল্লাহু আকবার। তো উনি তবলিগ জামাতের সারা সাউথ আফ্রিকা উনি আমির ছিলেন। তো যত বড় বড় মোলামাকে যাইতেন উনি অনুবাদ করতেন ইংলিশে, ওখানে ভাষা ওদের মাতৃভাষা ইংলিশ। তো আব্দুল হামিদ সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি উনি যখন করাচি হজরতের বায়াত হয়েছেন, এর কারো হতে বায়াত হয়নি। যেদিনকে বায়াত হলেন তো বলতেছেন, হজরত মেরে দিল কা ফিল্ড খালি থা, আমার দিলের ময়দান, ফিল্ড মাঠটা খালি ছিল,
आप आज पूर हो गया, মানে বায়াত হওয়ার পরে আমার ফিল্ড এখন খালি নাই, ওটা ভরে গেছে। তারপরে কিছুদিন পর লিখতেছে হজরত এখন তো মানুষের ঢল লেগে গেছে, এক এক মজলিসে 200-500 করে বায়াত হইতেছে, আমি সামলাইতে পারতেছি। তো তিনি যখন মদিনাতে গেলেন রওজা পাকে, তখন তো এত ভিড় ছিল না, পাতলা পাতলা থাকতো, এরকম জাঁকজমকপূর্ণও ছিল না। তো রওজার পাশে পিলারে দাঁড়ায়, ওইদিকে রওজার দিকে দাঁড়িয়ে আছে। তো ওখান থেকে আওয়াজ আসতেছে, হাকিম আক্তার কো মেরা সালাম কা দেনা। আমার প্রিয় মুর্শিদ রহমতুল্লাহ সম্পর্কে নাম ধরে হাকিম আক্তার কো মেরা সালাম কা দেনা। তো উনি বলেন যে আমি তেমন একটা গুরুত্ব দিই, কী শুনলাম। যাক, পরের দিন আবার ওইখানে ওই মুআজ্জাজ শরীফের কাছে নবীজি রওজার সামনে যে ওখানে আরবে দাঁড়ায় বলে দুরূদ সালাম করতেছে। আজকেও আবার আওয়াজ, হাকিম আক্তার को जरूर मेरा सलाम कह देना, হাকিম আক্তার को जरूर मेरा सलाम कह देना। সরাসরি রওজার থেকে আওয়াজ আসতেছে। তখন হজরতে মাওলানা আব্দুল হামিদ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি ওখান থেকে মদিনার থেকে চিঠি পাঠাইছেন, তার ফটোকপি আমার কাছে আসছে, নিয়ে আসছিলাম করাচিতে আসছে। আর একজন বাংলাদেশে কারি আব্দুল হক সাহেব মারা গেছেন। তো একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জড়ায় ধরে ঠোঁটে চুমা খেয়েছে। বলছে, আরে আমি তোমাকে এত আদর করছি কেন জানো? তুমি আমার হাকিম আক্তারকে মহব্বত করো না, এই জন্য আমি তোমার এরকম মহব্বত করতেছি। করাচি হজরতকে হজরতের খলিফা ছিলেন, কিন্তু হাকিম আক্তারকে তুমি ভালোবাসো, এই জন্য আমি তোমার ভালোবাসতেছি। আর গেছে করাচি ফাহিম ভাই, তারও ওই চিঠির ফটোকপি আমার কাছে আছে। তিনি মুবাশশারাত শোনাইতেছেন যে আমি স্বপ্ন দেখতেছি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাশে আবু হুরায়রা আর করাচি হযরত পাশে মাথা নিচু করে বসে আছে। তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা লক্ষ্য করে বলতেছেন, 4 তরিকা চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশবন্দিয়া, সাহারওয়ার্দিয়া সবটাই সহি, তবে আমার কিছু ওরটা বেশি ভালো লাগে। নবীজি হাত দিয়ে ইশারা করে বলতেছেন করাচি হজরতের দিকে, আমার ওরটা বেশি ভালো লাগে। এই জন্য হজরতে অনেক মুবাশশারাত আসছে। তো মহতরম দোস্তর বুজুর্গ, আমাদের বুজুর্গানে দিন তারা যখন বাইতুল্লাহ ঢুকছে সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়েছে। যে কোথায় শুধু মাওলা ইশকে মাওলা, কোনো জায়গায় নজর যায় না, কোনো ঘড়ি না, কোনো বিল্ডিংয়ে না, কোনো সুন্দর কারুকার্যে কোথাও নজর থাকে না, শুধু এক নজর মাওলার দিকে থাকে। এই জন্য হযরতুল্লাহ করাচি রহমতুল্লাহ বলেছিলেন যে তুমি বাইতুল্লাহ যাবা, তো বাইতুল্লাহর মালিকের সাথে কি বন্ধুত্ব হয়েছে? বাইতুল্লাহর মালিকের সাথে কি বন্ধুত্ব হয়েছে? বলে যেতে গেলে বাইতুল্লাহর মালিকের সাথে বন্ধুত্ব করে যেও, তা নাহলে ওই ঘরে গেলে মজা পাবা না। যে বাড়িতে তোমার দাওয়াত, ওই বাড়িওয়ালার সাথে তোমার বন্ধুত্ব হয়, তাহলে ওই বাড়িতে দাওয়াত খেতে মজা লাগবে, ওই বাড়িতে যেও মজা লাগবে। আর যদি তুমি এমন বাড়িতে দাওয়াত দিছো জানা নাই, কিন্তু দেখলে তো এটা একটা শত্রু, আমার জানের শত্রু, এখানে চলে আসে, এখানে থাকা যাবে না, মন দেখবে না, তাড়াতাড়ি পাওয়ার চেষ্টা করবে। তো যদি বাইতুল্লাহর সাথে বাইতুল্লাহর মালিকের সাথে মহব্বত না হয়, তো বাইতুল্লাহ যে মজা পাওয়া যাবে না। আর যদি বাইতুল্লাহর মালিকের সাথে কানেকশন থাকে, তখন ওই বাইতুল্লাহর মালিককে তো দেখা যাবে না। তো বাইতুল্লাহর মালিকের ঘরকে দেখে তখন চোখের পানিতে পানি ভারবে, আরে আমি কোথায় আসছি, আমার মাওলা কোথায় নিয়ে আসে, আমি তো তার ঘর দেখতেছি, আমি তো যোগ্য না, আমাকে মাওলা তার ঘরে নিয়ে এসে ওই ঘর দেখার সাথে হাওমাও করে কাঁদবে, চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে, আল্লাহ মানে কোথায় নিয়ে এসে তোমার ঘর, এই ঘর আমাকে দেখা, আমি তো আমার চোখ তো এই ঘর দেখার উপযুক্ত না, তুমি আমার ঘরটা দেখাইতেছো। তখন তার অন্যরকমই থাকবে, তার ভিতরে কাজ করবে, শুধু মালিকের কাছে তওয়াব করবে আর শুধু মুনাজাত করবে, কাঁদবে, রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা, এরকম দোয়া করবো না। তওয়াফের মধ্যে শুধু মালিকের দিকে নজর থাকবে, কোথায় পাশে মহিলা, কোথায় পাশে পুরুষ, কোনো খেয়াল থাকবে না, ওদিকে নজর থাকবে না, নজর এক মাওলার দিকে থাকবে। আর যখন রওজা পাকের কাছে যাবে, তখন এরকম যে রওজায় আইসি, আমার দ্বারা কোনো বেয়াদবি না হয়ে যায়, আমার দ্বারা কোনো নবীজি কষ্ট পায় এমন কোনো আমল না হয়, এই জন্য সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকবে, কোনোরকম বেয়াদবি না হয়। এই জন্য ওখানে পুলিশের এইটা কড়াকড়ি বেশি, কোনো জোরে আওয়াজ করতে পারবে না, আস্তে শান্তভাবে হইহুল্লোড় করতে পারবে না,
শান্তভাবে যাবা, সালাম দিয়ে চলে যাবা, কোনো তাড়াহুড়া করবা না, আওয়াজ করতে পারবা না, নবীজি কষ্ট পাবে। তাই এই যে যত বড়ই হোক না কেন, এত লোকের ভিড়, কোনো আওয়াজ নাই, ঠান্ডা মাথায়। কিন্তু কিছু লোক আছে এই এখনও পর্যন্ত এখানে যে মোবাইলে, আরে তুই কি নবীজের রওজা এসে মোবাইলের পিছনে পড়ার জন্যে? রওজা পাকের কাছে এসে তোমার নজর আর একদিকে, তুমি রওজার কাছে নবীজির দিকে তোমার নজর না থাকে, তুমি নজর আর একদিকে লাগাইতেছো। তোমার না মহাব্বত নবীজির সাথে আছে, তুমি কি রওজা নবীজিকে জিয়ারতের জন্য আসছো না অন্য কোনো ধান্দা আসছো? এখানে দেখা যায় ওখানেও মোবাইলে ছবি তুলতেছে, দুঃখজনক ব্যাপার। এই জন্য মহতাম দোস্তর বুজুর্গ, বাইতুল্লাহ যাওয়ার সময়, রওজায় যাওয়ার সময় খুব বেশি বেশি করে আমাদেরকে বাইতুল্লাহতে ইস্তেগফারের আমল বেশি করা, আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া, আর রওজায় যাওয়ার আগে শুধু দুরূদ শরীফ, দুরূদ শরীফ, দুরূদ শরীফের হাদিয়া লক্ষ লক্ষ দুরূদ শরীফ নিয়ে যেতে হয়। মদিনা সফরের আগের থেকে এই দুরূদ পড়ার আমল, শুধু দুরূদ যাচ্ছি, প্রথম চোটেই 50,000 দুরূদ পেশ করব, 1 লাখ দুরূদ পেশ করব। যখনই বাইতুল্লাহতে যাওয়ার মদিনা যাওয়ার প্রোগ্রাম হয়ে গেছে, তখন থেকেই বেশি বেশি দুরূদ আমল শুরু করবে, যাতে নবী রওজায় যখন যাব সালাম তো পেশ করবে একবার, কিন্তু সাথে সাথে আমার দুরূদ হয়ে যায় 50,000 বার, 1 লাখ বার, এটা সঙ্গে সঙ্গে পেশ করব। তাহলে নবীজির থেকে যদি কিছু ফায়দা বরকত পাওয়া যায়। আমাদের আকাবেরা সব সময় এই তাদের সময় কাটাইতে 2 জায়গা, তো আমাদের আকাবেরা তাদের ফায়সালা ওই রওজার থেকে করার চেষ্টা করতেন। এটা 4টেখানি কথা না, আমাদের আকাবেরা ছিল ইত্তেবায়ে সুন্নাত পরিপূর্ণ তাদের মধ্যে ছিল, শতভাগ গুনাহমুক্ত জীবন ছিল। तो जरा वयान किताब और हिकमा से ये भी मालूम हुआ कि ऐसे मुअल्लिम ऐसा होना चाहिए, যে মুআল্লিম এরকম হবে जो किताब भी पढ़ाए, যিনি কিতাবও পড়াবেন और হিকমত বাতায়। লুকমান হাকিম তার কথা নকল করেছে, আলাইকুম বিমাজালিসিল উলামা, আলাইকুম ওয়া ইস্তিমাই কালামিল হুকামা, ফাইনাল্লাহ তাআলা ইউহিল কলবাল মাইয়িতা বিনুরিল হিকমাতি কামা ইউহিল আরদাল মাইতাতা বিমাইল ওয়াতার বিওয়াবিল মাতার। বলে যে উলামায়ে কিরামের মজলিস বলবা আর আল্লাহ ওয়াদের হিকমতপূর্ণ কথাকে কান লাগায় শুনবা। কারণ হলো আল্লাহ ওয়াদের হিকমতপূর্ণ কথা শুনলে দিলটা যেমন নাকি মুর্দা জমিন জিন্দা হয় বৃষ্টির দ্বারা, তো আল্লাহ ওয়াদের হিকমতপূর্ণ কথার দ্বারা তোমার মুর্দা দিল জিন্দা হয়ে যাবে। যে দিলের মধ্যে আল্লাহর কথা নাই, যে দিলের মধ্যে রসুলের কথা নাই, যে দিলের মধ্যে কোরআনের কথা নাই, যে দিলের মধ্যে আখিরাতের ফিকির নাই, ওই দিল শুধু দুনিয়ার ফিকির। বলে এরকম যদি হয় তো তোমার ওই দিলের পরিবর্তন করার জন্যে, যাদের দিলের মধ্যে আখিরাতের ফিকির আছে, আল্লাহ রসুলের মহাব্বত আছে, আল্লাহকে মারফতের মহাব্বত আছে, ওই দিলের সাথে তুমি লাগাইবা, কান লাগাইতে দিল লাগাইবা, তো তোমার দিলকে কি করবে, তোমার মুর্দা দিলকে জিন্দা করে দিবে। এই জন্য বলছে হিকমত থাকা লাগবে, হিকমতের অধিকারী থাকা লাগবে, অর্থাৎ আমলি জিন্দেগি তার মধ্যে, সুন্নতের জিন্দেগি তার মধ্যে আসে। তো যিনি মুআল্লিম হবেন তিনি হিকমত জানেন না, তাহলে তার শিক্ষা অসম্পূর্ণ। जो किताबुल्लाह को समझाए, যে কিতাবুল্লাহকে বুঝাইবে, लेकिन হাকিমানা আন্দাজ समझाए, বোঝানোর পদ্ধতির সুন্দর, অত্যন্ত হাকিমানা পদ্ধতি। इसलिए मैं कहता हूँ, এই জন্য বলি जो साहिब हिकमत नहीं, जो साहिब हिकमत नहीं, তার মধ্যে হিকমত নাই, उसकी तालीम नाक़िस है, তার শিক্ষাই অসম্পূর্ণ। खाली रटा देने से, तर्जमा करा देने से तालीम किताब का हक छुड़े आदाय होता है। শুধু পড়াই দিলাম, আরে না, এদের তালিমের হক আদায় হবে না। তারা তো একসাথে যেমন এলিম পাবে, সাথে সাথে আল্লাহ পাকের মারফতের মহব্বতও পাবে।